Okay, neue Heimat bedeutet new home. Auswandern, emigration. Was macht man in der alten Heimat, was in der neuen Heimat, was muss man noch machen, diskutieren. So visum beantragen. So visa அப்ளை பண்றது எங்க பண்ணுவீங்க? இண்டர் ஆல்டன் ஹைமாத்ல இருக்கும்போதே பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா விசா அப்ளை பண்றது எல்லாமே? Yes, ma'am. Okay, Wohnung auflösen in der alten Heimat. Neue Kontakte knüpfen in der neuen Heimat. Sich von Freunden verabschieden in der alten Heimat. Nachmieter finden. So, Nachmieter finden. ரெண்ட்டுக்கு விட்டு போகிறதுக்கு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் விட்டுட்டு போகிற அந்த வீடு ரெண்ட்டுக்கு விடுறதுக்கு ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் இnden ஆல்டன் ஹைமத். ஜாய்க்னிஸே ஊபர்செட்சன் லாசன். ஸோ இதுவும் ஆல்டன் ஹைமத். ஸோ உங்களோட சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஏதாச்சும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும் புதுசாக லாங்குவேஜில் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணுன்னா எங்கே பண்ணுவீங்க? ஆல்டன் ஹைமத். ஸோ மீட் ஃபர்ட்ராக் unterschreiben. ஸோ டு சைன் இது கான்ட்ராக்ட் ரெண்ட் கான்ட்ராக்ட் அது ஆட்டோ ஃபர்கௌஃபன். உங்களுக்கு வெஹிக்கல்ஸ் இல்லை ஃபர்னிச்சர்ஸ் மொபைல் எது இருந்தாலுமே நீங்கள் அதெல்லாம் சேல் பண்ணிடணும் இல்லைங்களா? உங்களுக்கு இங்கே யூஸில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுன்றதெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபர்கௌஃபன். ஹேண்டி ஃபெட்ரா குண்டிகன். ஸோ உங்கள் மொபைல் ஏதாச்சும் இங்கேயே சப்மிட் பண்ணணும், டெலிஃபோன் இங்கே சப்மிட் பண்ணணுன்னா சரண்டர் பண்ணோன்னா ஹால்டன் ஹைமாத். கான்டோ எரோஃப்னன். கான்டோ எரோஃப்னன் தெரியுமா? தெரியும், இது இதுலயே வந்திருக்கே B1ல. தெரியல மேம். மறந்துச்சா? பேங்க் அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றது கான்டோ எரோஃப்னன். Okay, neue Stelle suchen to search for a new job. இது neuen Heimat. Arbeitsvertrag unterschreiben to sign the working contract. இதெல்லாமே neuen Heimat. இது புரிஞ்சது இல்லைங்களா? Yes, ma'am. Okay. Lesen Sie den Blog und notieren Sie Stichwörter zu den Punkten Beruf, neuer Wohnort und Grund for den Umzug. ஸோ இந்த பிளாகை படிச்சுட்டு இதுக்கான பாயிண்ட்ஸை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, கீவேர்ட்ஸை எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்கான கீவேர்ட்ஸு? பெருஃப் ப்ரொஃபஷன் பற்றி என்ன கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது. நியூ லிவிங் பிளேஸ், நாயர் ஓனாட், அங்கே இருக்கிற பிளேஸ் அதுக்கு ரிலேட்டடாக என்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் குருண்ட் ஃபார் டென் உம்சூக், ரீசன் ஃபார் த மூவிங். இந்த ஊர்லேருந்து அந்த ஊருக்கு போகிறீங்கன்னா ஸோ தேர் வில் பி சம் ரீசன் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ரீசன் ஸோ அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே எழுதி அது கம்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. படிக்கிறீங்களா? எஸ் மேம். Soll ich das wirklich riskieren? Mein gewohntes Leben aufgeben, den Job kündigen, Family und Freunde verlassen und in einem anderen Land komplett neu anfangen. Ich habe es gewagt. Ich bin letztes Jahr aus Liebe ziemlich spontan nach Australien ausgewandert. Eigentlich bin ich gar kein so besonders abenteuerlicher Typ, aber als ich vor 2 Jahren zufällig diesen netten Typen während meines Urlaubs kennengelernt hatte und mich nicht nur in Australien, sondern auch in David verliebt hatte, beschloss ich, mein Leben komplett zu ändern und auszuwandern. Das war ganz schön aufregend. Ich musste so viel erledigen. Ich musste mich um ein Visum kümmern, meine Zeugnisse übersetzt lesen, meine Wohnung auflösen. Unterwegs in meinem Job war ich eigentlich zufrieden und es fiel mir nicht leicht zu kündigen. Auch der Abschied von Freunden und Family war natürlich traurig,
als ich dann sechs Monate nach dem Urlaub wieder aufgeregt im Flugzeug saß, habe ich mir aber auf mein neues Leben gefreut. Der Anfang in einem neuen Land ist allerdings ganz schön schwierig. Ich kannte niemanden außer David, musste mir eine Arbeit suchen und eine Arbeitserlaubnis zu bekommen, war schwieriger, als ich gedacht hatte. Ich hatte ziemlich großes Heimweh. Leider war die Besuchung mit David auch ziemlich schnell wieder zu Ende. Wir haben uns einfach so oft gestritten, aber ich habe nicht aufgegeben und zum Glück irgendwann eine Stelle als Grafikerin in einer großen Agentur gefunden und bei der Wohnungssuche hat mir netterweise ein Bekannter geholfen. Meine Entscheidung habe ich nie bereut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach Zeit braucht, um sich in einem fremden Land einzuleben. Es ist aber ein tolles Gefühl, es zu schaffen. So eine Auslandserfahrung erweitert einfach den Horizont. Man lernt die Kultur eines anderen Landes kennen und erfahren dadurch auch viel über sich selbst und die eigene Kultur. Am Anfang hatte ich trotz vieler Jahre Englischunterricht in der Schule Problem mit der Sprache, aber mittlerweile ist meine Englisch richtig gut. Außerdem ist das Leben hier wirklich angenehm. Das Wetter, das Meer und die Landschaft sind einfach super. Überraschend war für mich, dass das Leben hier lockerer als in Deutschland ist. Die Leute sind nicht immer so gestresst und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. In Deutschland dauert das ja oft ein bisschen länger. Natürlich skippe ich auch erst noch oft stundenlang mit alten Freunden in Deutschland, aber es ist besser als am Anfang. Da konnte auch oft an nicht anderes denken und habe täglich mehrere SMS und E-Mails nach Deutschland geschickt. Jetzt schreibe ich meinen Eltern einmal pro Woche eine lange E-Mail. Es ist nicht immer einfach, so weit weg zu sein. Und ich warte seit Monaten sehnsüchtig auf den Besuch meiner besten Freundin. Auch wenn ich wirklich gut Englisch spreche, kann ich trotzdem nicht immer ganz genau das ausdrücken, was ich denke oder fühle. Da tut es einfach gut, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. ஓகே. ஸோ கடகடன் படிச்சிட்டிங்க. மீனிங் தெரிஞ்சிருக்கா? இல்லை மேம், ரீடிங்கில் மட்டும்தான் மேம் கான்சென்ட்ரேட்டோட பண்ணேன். அப்படியா? ரீடிங்கோட சேர்த்து மீனிங்கும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம்ல. எஸ் மேம். ஆ இப்போ B2 இல்ல இது எல்லாமே. எஸ் மேம். ஆமா. soll ich das wirklich riskieren அப்படின்னா should I really take riskieren so den mein gewohntes Leben aufgeben. ஸோ என்னோட என்ன ஃபெமிலியரான இல்லை கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்பை வந்து ஷுட் ஐ கிவ் அப் பண்ணுமா, தென் ஜாப் குண்டிகன் என்னோட ஜாப் வந்து ரிசைன் பண்ணுறது, family und Freunde verlassen, to leave my friends and families und in einem anderen Land komplett neu anfangen, to live in a different other country, completely new, to start completely new. Ich habe es gewagt, but I dared to do it. So, ich bin letztes Jahr aus Liebe ziemlich spontan nach Australien ausgewandert. ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து அவுட் ஆஃப் லவ் ஸ்பான்டேனியஸாக நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எமிக்ரேட் ஆகிட்டேன். Eigentlich bin ich gar kein so besonders abenteuerlicher Typ,
Aber als ich vor 2 Jahren zufällig diese netten Typen während meines Urlaubs kennengelernt hatte und mich nicht nur in diesen netten Typen, nicht nur in Australien, sondern auch in David verliebt hatte. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஐ எம் நாட் ரியலி அட்வென்ச்சர் டைப் எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஒரு 2 years பேக் வந்து ஐ fell in love with one nice person in the vacation, not only in Australia but also fell in love with David. So that's why I decided to change my life completely. Das war ganz schon aufregend. Ich musste so viel erledigen. Ich musste um mein Visum kümmern, meine Zeugnisse übersetzen lassen, meine Wohnung auflösen und so weiter. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. என்னெல்லாம் ஸோ வீசா பற்றி பார்க்குறது, சர்டிஃபிகேட்ஸ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது, அப்பார்ட்மெண்ட்டை வந்து வேறு யாருக்கும் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறது, அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. In meinem Job war ich eigentlich zufrieden und es fiel mir nicht leicht zu kündigen. So என்னோட previous jobல I was really satisfied and it was not easy for me to quit that job. Auch der Abschied von Freunden und Family war natürlich traurig. ஆல்சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஃபேமிலிஸ்கிட்டையும் ஃபேர்வெல் கொடுக்கறது வந்து ரொம்ப சேடாக இருந்துச்சு. Als ich den 6 Monate nach dem Urlaub wieder aufgeregt im Flugzeug saß, habe ich mich aber auf mein Leben gefreut. So, but and in plane எக்ஸைட்டடாக பிளேனில் இருக்கும்போது after my vacation எங்கே போயிடுச்சு அதுக்குள்ள 6 Monate nach dem Urlaub. So 6 months வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்து 6 months கழிச்சு திருப்பி போறாங்க பிளேன்ல, அதுதான் சொல்றாங்க. Nach dem Urlaub wieder aufgeregt im Flugzeug. So I was very happy again. ஓகே, ஸோ நான் வந்து என்னோட நியூ லைஃப் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறோம். ஸோ நியூ கண்ட்ரி இஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். Allerdings schon schwierig. Ich kannte niemanden aus David. ஸோ யாருமே டேவிடை தவிர மற்ற யாருமே தெரியாது. musste mir eine Arbeit suchen und Arbeitserlaubnisse zu bekommen. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐ ஹேவ் டு லுக் ஃபார் த ஜாப். அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துக்கணும். அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அண்ட் ziemlich großes Heimweh, homesick ஆகிட்டேன். Leider war die Beziehung mit David auch ziemlich schnell wieder zu Ende. ஸோ அங்கே போகிறதுக்கு அப்புறமா அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி டேவிட் கிட்ட இருந்து இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எண்ட் ஆகிடுச்சு. We are haben uns einfach oft gestritten, so we often were fighting. Aber ich habe nicht aufgegeben und zum Glück irgendwann eine Stelle als Grafikerin einer großen Agentur gefunden. So I didn't give up, but luckily somehow I got a job as a graphic designer in the advertising agency. அண்ட் வீடுக்காக ஒரு நைஸ் பர்சன் அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு. meine Entscheidung habe ich nie bereut. So I never regretted for my decision. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man einfach Zeit braucht. So I got experience. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் தேவைப்பட்டுச்சு. தனியாக ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரியில் தனியாக இருக்கிறது வந்து அதுக்கு டைம் தேவைப்பட்டுச்சு. Es ist aber ein tolles Gefühl, es zu schaffen, but it is good என்ன சொல்றது, கிரேட் ஃபீலிங். சக்சீட் ஆனதுக்கான ஒரு நல்ல ஹாப்பி ஃபீலிங்
இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க. So ein Ausland Erfahrung erweitert einfach den Horizont. Man lernt die Kultur eines anderen Landes kennen und erfährt dadurch auch viel über sich selbst und die eigene Kultur. So, learned a lot about culture பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். So, அப்ராட் இதை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அனதர் கண்ட்ரியோட கல்ச்சரை தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அண்ட் ஐ லேர்ன் a lot about myself. Okay. Am Anfang hatte ich trotz vieler Jahre Englischunterricht in der Schule Probleme mit der Sprache, aber mittlerweile ist mein Englisch richtig gut. ஸோ பிகினிங்கில் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இங்கிலீஷ் லெசன்ஸ் எடுத்து அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து அவங்களோட இங்கிலீஷ் வந்து ஓரளவுக்கு குட் ப்ராப்பராக வந்துருக்குன்றாங்க. Außerdem ist das Leben hier wirklich angenehm. Das Wetter, das Meer und die Landschaft sind einfach super. ஸோ இதை தவிர அங்கே வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்குது. அன்கெனேம் மீன்ஸ் டு பி வெரி ப்ளசண்ட். ஸோ தி வெதர், தி சி, லேண்ட்ஸ்கேப் இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்றாங்க. Überrasch war für mich, dass das Leben hier lockerer als in Deutschland ist. ஸோ அங்கே விட இது வந்து என்ன சொல்ற ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க. ஜெர்மனியை விட இங்கே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. Die Leute sind nicht immer so gestresst und ich habe schnell viele neue Freunde gefunden. So people வந்து I always not in a stress, but I was able to make friends, new friends. In Deutschland dauert das ja oft ein bisschen langer. ஸோ ஜெர்மனியில் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்க தான் செய்யுது அப்படின்றாங்க. bit longer time. So I will Skype for hours with old friends in Germany. Aber es ist besser als Anfang, so better than the beginning. Da konnte ich oft an nichts anderes denken und habe täglich mehrere SMS, E-Mails nach Deutschland geschickt. Jetzt schreibe ich meinen Eltern einmal pro Woche ein langerer E-Mail. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அடிக்கடி நிறைய எஸ்எம்எஸ், இமெயில் எல்லாம் அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க. ஒன்ஸ் இன் எ வீக் அப்படின்னு அடிக்கடி அனுப்பிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒன்ஸ் இன் எ வீக் வந்து ஒரு லாங் இமெயில் அனுப்புகிறாங்க. Es ist nicht immer einfach, so weit, so vague, so sense. Not so simple or not so easy to live so long away. So, und ich warte seit Monaten Sehnsucht auf den Besuch meiner besten Freundin. So, என்னோட ஃப்ரெண்ட் அதான படிக்கிறேன். என்னோட ஃப்ரெண்டோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டோட விசிட்காக ஐ எம் லுக்கிங் வெரி ஈகர்லி. Auch wenn ich wirklich gut Englisch spreche, kann ich trotzdem nicht immer ganz genau das ausdrücken, was ich denke oder fühle. Das tut es einfach gut, zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. So, என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா நான் இங்கிலீஷ் நல்லா தான் பேசினாலும் ஐ unable to express exactly நான் என்ன திங்க் பண்ணுறேன், என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் எக்ஸாக்டாக என்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. ஸோ என்னோட லாங்குவேஜ் அப்பப்போ என்னோட லாங்குவேஜில் ஓன் லாங்குவேஜில் பேசுறது வந்து நைஸ் நைஸ். that tut es einfach gut zwischendurch mal in der eigenen Sprache zu sprechen. ஸோ இவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட் வந்து படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டர். கொஞ்சம் புரிஞ்சுதா இல்லை ஃபுல்லாக புரிஞ்சுதாமா? புரியுது மேம். புரியுதா? ஓகே.
ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ரொஃபஷனை பத்தி எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க மார்க் பண்ணணும். ப்ரொஃபஷனை பத்தி என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்களா? எஸ் மேம். ஸோ ஜாப் குண்டிகன், ஆர்பைட் சூக்கன் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? ஜாப் குண்டிகன், அப்புறம் அங்க புது பிளேஸ்ல வந்து ஐ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த நியூ ஜாப் சூக்கன் அது இருந்துச்சு, ஆர்பைட் சூக்கன். ஸோ அப்புறம் ஆர்பைட்ஸ் எர்லௌப்னிஸ், ஸோ ஆர்பைட் சூக்கன், ஆர்பைட்ஸ் எர்லௌப்னிஸ் zu bekommen. ஸோ இது வந்து ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும். அதுக்கப்புறமா வேற என்ன வந்திருக்கு, ஸ்டெல்ல அல்ஸ் கிராஃபிக்கரின். ஸோ இது இருக்கு, ஸ்டெல்ல அது கிடைச்சது அப்படின்னு. இப்போ நாயர் ஓன் ஆச்சு. ஸோ புது பிளேஸ்ல என்னெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஃபீல் பண்ணாங்க, எதெல்லாம் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணாங்க, அதெல்லாம் நீங்க இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ புது பிளேஸ் எந்த ஊர் அவங்க போனது, ஆஸ்திரேலியா இல்லையா? எஸ் மேம். ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காங்க. ஸோ இது எல்லாமே இந்த பேராகிராஃப்ல நீங்க கண்டுபிடிங்க. Grund for den Umzug. So reason for the moving. அதுக்கு என்னது? So Liebes Australian und David. ஸோ ஆஸ்திரேலியாவும் பிடிச்சிருக்கு அவங்களுக்கு, அங்க டேவிடையும் பிடிச்சிருக்கு, அதனால அவங்க மூவ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ welche Erfahrungen findet Ella eher als positive or eher als negative? ஸோ பாசிட்டிவ் எல்லாம் என்ன இருந்துச்சு, கூட்டஸ் கெஃப்யூல், அவங்க என்னால் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு. ஸோ அதனால அது பிடிச்சிருந்துச்சா, அது பாசிட்டிவ் இது. அதுக்கப்புறமா வேற என்ன, பழகிட்டாங்க, நியூ லேண்ட்ல வந்து இருக்கிறது பழகிட்டாங்க, கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, ஸோ லாங்குவேஜ் கத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க கூட பாருங்க, லேபன் ஹியர் லாக்கர் எல்ஸ் இன் டாய்ச்லாண்ட் இஸ்ட். ஸோ ஜெர்மனியில் அவங்க ஊர்ல இருக்கிறத விட இங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எதெல்லாம் நெகட்டிவ், நெகட்டிவ் எல்லாம் என்னது, இதுதான். ஸோ gewohntes Leben aufgeben, ஜாப் குண்டிகன், ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட் verlassen, இது எல்லாமே நெகட்டிவா சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ waren Sie schon einmal länger im Ausland berichten Sie. ஸோ உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நீங்கள் தான் உங்கள் ஊர் எது, இங்கே தானா? மயிலாடுதுறை மேம். மயிலாடுதுறையிலேருந்து சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்க இல்லையா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ நீங்கள் இங்கே இதே மாதிரி என்ன மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க? ஸோ உங்கள் ஊர்லேருந்து இங்கே வரும்போது எப்படி இருந்துச்சு, அதுதான் இங்கே கேட்குறாங்க. பெரிஸ்டன்சி ஃபான் இயரன் எர்ஃபாரங்கன், ரிப்போர்ட் அபவுட் யோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அப்புறம் வேர்ட்ஸ் டெல்லிங் இன் சாட்ஸட். ஸோ இது கொஞ்சம் கிராமரு. இது என்னன்னா, ஒரு வேர்டு சென்டென்ஸ், வேர்ட் ஆர்டர், ஒரு சென்டென்ஸை வேர்ட் ஆர்டர் எப்படி வரணும் அப்படின்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. கௌசால், கௌசால்னா ரீசன். லோக்கால், லோக்கால்னா பிளேஸ், ஓஹின் ஓஹர். டெம்பரல்னா ஜைட், டைம் பத்தி, எப்போ என்னன்னு. மாடல், மொடால் அப்படின்னா வி, எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் இங்க எடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இஷ் பின் லெஸ்டஸ் யார் அவுஸ் லீவர் ஜிம்லிஷ் பாண்டன் நாக் ஆஸ்திரேலியன் அவுஸ் கெவாண்டட். இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இஷ் பின், ஸோ இஷ் பின் லெஸ்டஸ் யார், எப்போன்றது டெம்போரல் மீன்ஸ் எப்போ, எப்போ நடக்கிறது அப்படின்னு. லெஸ்டஸ் யார் ப்ரீவியஸ், லாஸ்ட் இயர். ஹவுஸ் லீபர், ஸோ எதனால அப்படின்றது அவுட் ஆஃப் லவ் இல்லைங்களா? அவுட் ஆஃப் லவ்னு இருக்கும்போது இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இதுதான் கௌசால் அப்படின்வாங்க. இது இந்த இடத்த வந்து கௌசால். இதுக்கு
என்ன கொஸ்டின் வரும். ஏன் போனாங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் ஏன் போனாங்க. இது வந்து மொடால். இதோட வீடியோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மொடால்னா எப்படி போனாங்க, ஜஸ்ட் குவைட் ஸ்பான்டேனியஸா மூவ் ஆயிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். எப்படின்றதுக்கு எங்க போனாங்க, இது வந்து லோக்காலுக்கு தான் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. லோக்காலுக்கு वो वही ஓஹர். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் ஒரு சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சென்டென்ஸ், பெரிய சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் என்ன இருக்கணும், டெம்பரல் இருக்கும், கௌசால் இருக்கும், மொடால் இருக்கும், லோக்கால் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்மா நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும்னா ஸோ டே கா மோ லோ. ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் வந்து நீங்க ரிமெம்பர் பண்ணும். டேனா டெம்பரல், கானா கௌசால், மோனா மொடால், லோனா லோக்கால். ஸோ கௌசால்னா என்னது, அந்த இடத்துல ரீசன் சொல்றீங்க. எப்போ டெம்பரல்னா எப்போ, இட் இஸ் ரிலேட்டட் அபவுட் த டைம். ஸோ கௌசால் அப்படின்னு சொல்லும்போது வரும், ஏன் போனாங்க அப்படின்னு. எப்படி போனாங்க, அதுக்கு வந்து அதோட பேர் வந்து, அந்த வேர்டோட பேர் வந்து மொடால்னா ஹவு. எங்க லோக்கால், எங்க போனாங்கன்றதுக்கு லோக்கால். ஸோ ஓஹி நோஹர். ஸோ இந்த ஆர்டர் ஃபார்மேட்ல தான் இங்க ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி வச்சிருக்கணும். இதுக்கான வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா, நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், இஷ்ன்றது வந்து ஒன்று வேர்புக்கு முன்னாடி இல்லை வேர்புக்கு அப்புறமா, எப்படியோ என்னாலும் வரலாம். கரெக்டா? எஸ் மேம். ஸோ இங்க கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கௌசால் போட்டாங்க, ஹவுஸ் லீபர் பின்னிஷ் லெஸ்டஸ் யார். ஸோ பின்ன்றது வந்து செகண்ட் பிளேஸ்ல தான் இருக்கு. இந்த ஹவுஸ் லீபர்ன்றது ஒன் வேர்டை தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க, நாட் டூ வேர்ட்ஸ். ஹவுஸ் தனி, லீபர் தனின்னு கிடையவே கிடையாது. அவுட் ஆஃப் லவ் ஸோ இஷ் வந்து எங்க வந்திருக்கு, வேர்புக்கு அப்புறமா வந்திருக்கு. ஹவுஸ் லீபர் பின்னிஷ் லெஸ்டஸ் யார் ஜீம்லிஷ் ஸ்பான்டான் நாக் ஆஸ்திரேலியன் ஹவுஸ் கெவாண்டட். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. இதோட ஃபுல் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து ஒரு வீடியோ இருக்கு, நான் உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். சரிங்களா? எஸ் மேம். நீங்க வந்து இந்த இடத்துல இது புரியலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஸ்டக்கா இருக்கக்கூடாது. இது சென்டென்ஸ் நம்ம மேக் பண்ண இது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு புரியும். ஆனா இந்த ஃபார்மேட் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டே கா மோ லோ. ஸோ அந்த வீடியோல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா, இது ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்களா, டா டே கா மோ லோ. ஸோ அதில் என்ன ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க, டாட்டிவும் இருக்கும், அக்குசாட்டிவும் இருக்கும். டாட்டிவ் டெம்பரல், கௌசால், மோடால், அக்குசாட்டிவ், லோக்கால். ஸோ இந்த ஃபார்மேட்ல அவங்க சென்டென்ஸ் மேக் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அது எப்படி மேக் பண்ணியிருக்காங்கன்னு ஃபுல்லாகவே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் ஐன் பெக்கண்டர் ஹேட்டெல்லா லெஸ்டஸ் யார் நெட்டர் வைசர் பைடர் ஓனும் சூக்கே கெஹால்ஃபன். ஸோ இதில் வந்து டாட்டிவ்ன்றது எங்கே இருக்குன்னா, இந்த எல்லா தான் டாட்டிவ். ஸோ எல்லான்றது வந்து ஐன் பெக்கண்டர் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணாரு, எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அதனால எல்லா தான் இங்கே டாட்டிவ் கேஸ். Ella hat täglich mehrere SMS und E-Mails nach Deutschland geschickt. So, mehrere SMS und E-Mails தான் வந்து accusative.
இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஸோ இது இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாம் அதுக்கப்புறமா எல்லாம் schreibt ihren Eltern einmal pro Woche aus Australia ein langere E-Mails. ஸோ ihren Eltern என்றது வந்து இட்ஸ் அ dative. அதுக்கப்புறம் langere E-Mails, eine langere E-Mails, இது வந்து accusative. யாருக்குன்றது வந்து இட்ஸ் a பர்சன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. என்னது அப்படின்றது வந்து இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் accusative. இது இங்கே dative. இது நோட் பண்ணிட்டீங்களா? எஸ் நீங்க மேம். பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கலாம்ல? என்ன மேம்? இது பிரிண்ட் இருக்கா? இல்ல பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் மேம். நாளைக்கு தான் மேம் எடுக்கணும். சரி சரி, எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதில் என்ன wenn es Angaben und Ergänzungen gibt. ஸோ ஓகே, gibt steht die Dativ Ergänzung meistens. Okay, meistens for கேக்குதாமா? எஸ் மேம். ஓகே மேம். எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எங்கேயாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் அடிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டாட்டே வந்து முன்னாடி வந்துடும். டெம்பரலுக்கு முன்னாடி நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா, டாட்டே காமோ டெம்பரலுக்கு முன்னாடி டாட்டே வந்துடும் சொல்லியிருக்கேன். அடிஷ்னலாக எதாவது வந்துச்சுன்னா, அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னா டாட்டிவ் எங்கே வரும்? டெம்பரலுக்கு முன்னாடி வரும். ஸோ அக்குசாட்டிவ் வந்துச்சுன்னா டெம்பரலுக்கு அப்புறமா வரும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு வேளை அக்குசாட்டி வந்துச்சுன்னா டெம்பரல், கௌசால், மோடால் இது எல்லாத்துக்கும் அப்புறமா தான் அக்குசாட்டி வரும். ஓகேவா? எஸ் மேம். ஃபார் ஆர்டர் நாக் லோக்கல் அன்காபே, இந்த லோக்கலுக்கு முன்னாடி இல்ல லோக்கலுக்கு அப்புறமா அக்குசாட்டி வரும் சொல்லியிருக்காங்க. புரிஞ்சிருக்கா? எஸ் மேம். அப்பனா dative, temporal, causal, modal, accusative, local. இது accusative ஒன்னு லோக்கலுக்கு முன்னாடி இல்ல லோக்கலுக்கு அப்புறமா கூட வரும் சில இடத்துல. எஸ் மேம். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க.
இது ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் எங்க வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க. சிஷ் ஃபெர்லிபன் இன் டெங்கன் அன் வாட்சன் அவுஃப் இன் அன் அவுஃப் இதெல்லாம் எங்க வந்திருக்கு? இங்க இன் வந்திருக்கு பாருங்க. இங்க அன் அவுஃப் வந்திருக்கு. அப்பனா end thus middle fits, end of the middle words, parts of speech இங்கே தான் வரும். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எங்கே வரும்? and thus middle fits, மிடில் இருக்கிற வேர்புக்கு எண்டில் வரும். ஓகேவா? எஸ் மேம். ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஓகே, இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர், வேர்ட் ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு கரெக்டான ஆர்டரில் வந்து எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? நான் உங்களுக்கு இதோட சேர்த்து ஒரு வீடியோ அனுப்புகிறேன் நான். ஓகே மேம்.